في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون او كما قال علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں، رجوع الی اللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت توبہ کی، استغفار کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے. خود دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود جب اتنا استغفار کرتے ہو تو ہمیں کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم سے تو قدم قدم پر گناہ ہو رہے ہیں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی چال مستانی، جن کا چہرہ نورانی، جن کے سینے میں آیات قرآنی، آپ دیکھیں کہ حرم پاک میں جب پہنچتے ہیں تو حرم کے کنکروں پر اس زمانے میں اپنی پیشانی رگڑ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ التجا کر رہے ہیں اور یہ عرض کر رہے ہیں، من نہ گویم کہ طاعتم بپذیر قلم عف در گناہ ہم کش. کہ اے اللہ، عبد القادر تجھ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میری عبادتوں کو، میری نیکیوں کو قبول کر. عبد القادر تجھ سے یہ عرض کر رہا ہے کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس قدر استغفار کی ضرورت ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بعض ساتھی فون بھی کر کے پوچھ رہے کہ مولانا ان حالات میں استغفار کرنا کیا بلکہ کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں تب بھی، گھر میں بیٹھے ہیں تب بھی، مصلی پر بیٹھے ہیں تب بھی، جہاں بھی ہے استغفار کرتے رہیں. اور استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پورا نہیں پڑھ پاتے تو کم سے کم استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی بنو آدم ہیں سارے گنہگار ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں ہر وقت استغفار کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک بہت ہی مختصر سا واقعہ ہے، بڑا لمبا قصہ ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ تنہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کے بھی کتنے برکات ہیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 ائمہ میں سے ایک بڑے امام ہمارے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جن کا دربار خداوندی میں بہت اونچا مقام ہے اور اللہ نے عجیب و غریب آپ کو مقبولیت عطا فرمائی تھی. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے ایک قول کے مطابق آپ کے جنازے میں کم و بیش
4 लाख लोग शरीक थे, तो बाज जगह लिखा है 6 लाख थे, तो बाज उलमा ने लिखा है आपके जनाजे में कमो बेश 10 लाख लोग शरीक थे। आप सोचें कि कितना ऊंचा आपका मकाम है और कितने बड़े इंसान हो गए। 4 अइम्मा में से एक इमाम है। मैं मुख्तसर अर्ज़ करूं कि वो एक नानबाई के घर पहुँचे जो रोटी पकाते हैं। नानबाई के घर आप जब पहुँचे तो देखा वो रोटी पकाने वाला आटे में पानी डाल रहा है तब भी, आटा गूंद रहा है तब भी, और रोटी बना रहा है तब भी उसके होंठ हिल रहे हैं। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह गौर से देख रहे हैं कि ये काम में मशगूल भी है और उसके होंठ हिल रहे हैं, क्या बात है। आपने जब उसने रोटी खिलाई तो रोटी खाने के बाद आपने उस नानबाई से फरमाया कि क्या बात है, मैं कब से बैठे बैठे देख रहा हूँ कि आपके होंठ हिल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हो। उसने कहा कि हाँ, मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा हूँ, बस मेरी ज़बान पर हर वक्त ये रहता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत इमाम थे और बहुत बड़े फ़कीह थे। आपने फरमाया अच्छा, ये इस्तिग़फ़ार करना तुझे कोई नफ़ा पहुँचा रहा, इससे तुझे कोई फ़ायदा भी हो रहा। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, इसने मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया, बहुत नफ़ा पहुँचाया। आपने फरमाया क्या नफ़ा हुआ? तो वो रोटी पकाने वाला गरीब आदमी कहने लगा मैं गरीब था और कर्ज़दार था, अल्लाह का शुक्र है इस इस्तिग़फ़ार की बरकत ने मेरी रोज़ी में इतनी बरकत डाल दी कि सारा कर्ज़ा अदा हो गया, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी, और इस वक्त अल्लाह ने इसकी बरकत से मुझे बहुत माल दिया है, अल्लाह का बहुत एहसान है। बस एक तमन्ना बाकी है और वो भी मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इसकी बरकत से वो तमन्ना भी पूरी कर देगा। तो आपने फरमाया अच्छा, अभी एक और तमन्ना बाकी है? कहा बस एक तमन्ना बाकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी बरकत से अल्लाह उस तमन्ना को भी पूरा फरमाएंगे। कहा अच्छा क्या तमन्ना है? तो वो नानबाई कहने लगा कि मैंने सुना है कि कोई अबू यूसुफ बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े फ़कीह है, अल्लाह वाले हैं, और मेरी देरी ना दिली तमन्ना है कि एक दिन मैं उनको अपने घर लाऊंगा और अपने हाथों उनको रोटी खिलाऊंगा। बस ये मेरी एक तमन्ना है और मुझे उम्मीद है अल्लाह इस्तिग़फ़ार की बरकत से वो तमन्ना भी पूरी फरमाएंगे। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने जब यह सुना कि ओहो इसकी इतनी बड़ी तमन्ना है, तो आप अपनी जगह से खड़े हो गए और उस रोटी पकाने वाले को सीने से लगा लिया और फिर आपने फरमाया मेरे भाई इस इस्तिग़फ़ार ने तेरी ये तमन्ना भी पूरी कर दी। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया इस इस्तिग़फ़ार ने तेरी ये तमन्ना भी पूरी कर दी। तो वो हैरान है, उसको यकीन नहीं आ रहा, कहने लगा कैसे? तो आपने फरमाया तू जिस अबू यूसुफ की बात कर रहा है वो मैं ही, शायद तेरी इस तमन्ना को पूरा करने ही के लिए अल्लाह ने आज मुझे तेरे घर तक पहुंचाया और आज तूने अपने हाथों मुझे रोटी खिलाई। अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार की बरकत से तेरी ये तमन्ना भी पूरी कर दी। तो मशाइख लिखते हैं कि इस्तिग़फ़ार के बड़े फ़वाइद है और उसके जो है बड़े प्यारे नताइज निकलते हैं। इससे अल्लाह ताला उम्र में भी रोज़ी में भी बरकत डाल देते हैं, परेशानियों से नजात फरमाते हैं, आसानियाँ नसीब फरमाते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार की कसरत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला हमें इन वज़ाइफ को और इन बरकती चीज़ों को जितना हो यकीन के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।